जीशु ख्रीष्ट विवाद विषय नुहति विश्वास विषय नुहति प्रभु जीशु ख्रीष्ट विवाद विषय नुहति विश्वास विषय अटे बाइबल रे जहा गुडी लिखा जाइछि एइथमे लिखा जाइछि जेपरि आपण आ मु पढिबु आ परित्राण पाई आज आम सत्य समाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विषय आम अध्ययन करवा प्रसंग होछि जीशु ख्रीष्टंक अज्ञात 18 वर्षर सत्यता जीशु ख्रीष्टंक अज्ञात 18 वर्षर सत्यता जो माने किछि जानती नहीं जीशु के विषय से गोटे कथा कहती जीशु ख्रीष्ट 12 वर्षरु 30 वर्ष मध्य कोठी थिले सेटा कह सेटा पचारि दियंती लोक माने कहते अरे तमे जानिनु सेटा सेतले सन कहते नाइ नाइ जीशु कोठी आस्ते जानिछो जीशु पुरी को आसीथिले जीशु आस्ते पुरी को आस्तिले आउ हमरो शंकराचार्य मान ठारू शिक्षा ग्रहण कर से दीक्षा ग्रहण कर जाइतिले आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट थिले हिंदू से थिले सनातनी हिंदू एटा भी कहि पकांती आम लोक माने चुप हेतिबे पर लागुची प्रिय भाई मणि माने प्रभु जीशु किए थिले बाइबल प्रकाश करनी आ आमे कहूतिले आपन पुस्तक खोलंतु जहन 20 पर्व तार 30 आ 31 यीशु शिष्य मानक साक्षात रे यही परि अनेक ओ विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म साधन कले से सबु एही पुस्तक रे लेखा होई नाही किंतु तुम्हे माने जेपरि विश्वास कर जे यीशु ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट अटंती पुनि विश्वास करी जेपरि तुम्हे माने ताहांक नाम रे जीवन प्राप्त हो एथि निमंते समस्त लेखा जाय अछि कौन पे लिखा है जेपरि आपण पढ़िबे जानिबे और विश्वास करिबे और कौन जीवन प्राप्त हेबे एइमे लिखा है विनष्ट हेबे से लिखा है नहीं और बाइबल गुडे विषय प्रकाश करे और गुडे विषय नीरव मध्य रही किंतु नीरवता मध्य सुधा आप सत्यता पाइबे आज माने जीशु ख्रीष्टंकर अज्ञात 18 वर्षर सत्यता को आम अध्ययन करने जावा और सेटा अध्ययन करू करू आम संपूर्ण भाव में जीशु ख्रीष्टंकर जगत रोहणी काल 33 वर्षर समस्त विषय को आम ध्यान कर ए वाक्य को आपण निजे सुनिबे और आपण जत्तिकी रिलेटिव को जानी से ख्रिस्टियन होतु कि अन ख्रिस्टियन होतु आपण पठांतु और जदि आपण तो यूट्यूब चैनल अछि यूट्यूब चैनल रे भी पकांतु ए वाक्य को जत्तिकी यूट्यूब चैनल रे पकई परिबे पकांतु कारण मु एटा को मोनेटाइजेशन करी नै जे आपण को ये कोटिबु किछि कोटिबो नै आपण आराम रे आपण को चैनल रे पकई परिबे लोक जानिबा दरकार जे जीशुंकर से 18 वर्ष से कोठी काटी प्रभु जीशु ख्रीष्ट इतिहास रे बा भूगोल रे ऐतिहासिक भाव रे कि भौगोलिक भाव रे केबे भी भारत को आसीना अब प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर भारत को आसबार प्रश्न भी नथिला को पंडित पाखर शिक्षा ग्रहण करबा आसबार आवश्यक नथिला काहे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म समय ही पंडित माने तांको प्रणाम करबा जे जो जीशु को जो शिशु जीशु को पंडित माने पूर्व देश कहले भारत मध्य बुझाउची पूर्व देशर पंडित माने दल ही की जे माने एस्ट्रोलॉजी विषय जानती से माने तारा को देखी समस्त विषय गणना करी जानती से माने प्रणाम करबा को जाय तो जो शिशु जीशु को पंडित माने प्रणाम करबा को जाइछंती से शिशु जीशु बड़ हैला परे वो पंडित पाखरे शिक्षा ग्रहण करबा का आसीबे नै और जीशु ख्रीष्टकर कौन सी शिक्षा कौन सी भारतर पंडित बा दार्शनिक बा शंकराचार्य बा धर्मगुरु सहित मिसे नहीं आश्चर्य कर्म अनन्य थिला जीशुकर जन्म आश्चर्य थिला तांकर शिक्षा भी आश्चर्य थिला तांकर कार्य भी आश्चर्य थिला तांकर जीवन भी आश्चर्य थिला
और मृत्यु मध्य आश्चर्य आ मृत्यु पर से तृतीय दिवस पुनरुत्थित होती भारत कौन व्यक्ति एपरिक कौन देवदेवी कौन शंकराचार्य कौन धर्मगुरु मरिक उठी ना विद्या शिखे आज आपण को धर्मशास्त्र बाइबल रे जहाँ जहाँ लिखा जाइए जन्म रु स्वर्गारोहण पर्यंत प्रति विषय टिकिनिकी भाव कहवाई चाहे आईटा प्रत्येक ख्रिस्टियान जानिबा दरकार और प्रत्येक जो जीशु को विश्वास करती ना से भी जानिबा दरकार प्रथम विषय आम देखा जीशु ख्रीष्ट जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार अच्छा नुह से थिबार जन्म द्वारा समस्त विश्व सृष्टि आम प्रथम विषय पदटा पढ़ी जहन तार प्रथम अध्याय 3 पद जहन प्रथम अध्याय तार 3 पद ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हेला आउ जे समस्त सृष्ट होइअछि सेति मध्यरु गोटिए सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नहीं। एठी हम जानछु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए से सृष्टिकर्ता अटंती से किए अटंती से सृष्टिकर्ता अटंती से सृष्टिकर्ता और से कौन कले से देह धारण करी जगत को आसिले जब आप देखिए आप तार 18 पद पढ़तु केही केबे ईश्वरंकु देखि नहीं पितांको कोलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांको प्रकाश कले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर को केही केबे देखि नहीं तो ईश्वर को केही केबे देखि नांती आम देशर लोक मन कहा को देखि तुम क्या देखिल आकृति मन पकड़ ईश्वर को तो कहीं के देखी ना तुम्हें क्या देखिल भाई भनी माने जो लोक माने शिक्षित लोक मैंने पचारती आम उत्तर भी दे पार अमेरिकार जनसंख्या 34 कोटी आमर देवदेवी का 33 कोटी किंतु आमे एते थाई कि मध्य अमेरिका तो समान नहीं से सुपर पावर से ज्ञान रे से धन रे सब रे नंबर 1 आमर 33 कोटी थाई मध्य किछ काम होनी अमांतर विषय गुड़ाक लोक मान लदिबा पई चाहंती एठी हमें देखु केही के ईश्वर को देखि ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट देह धारण करी जगत को आसिले जे जगत रे सृष्टि करता प्रथम विषय आम जीशु ख्रीष्ट अज्ञात से 18 वर्षर अध्ययन करने समय प्रथम जन्म रू देखिए आईटा मन रखी था प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म हेबार नहांती से थिबार जन्म भारत जिते राजा मान को देखिए वंशावली ना अधिक बापार बापा तार बापा गोटे आसीपर जीशु ख्रीष्ट संपूर्ण वंशावली जे मानव भाव में आसिले मानवीय संपूर्ण हिस्ट्री अच्छी जीशु इतिहास अटंती काल्पनिक नुहति तो जीशुकर जन्म रेकर्ड करा इट इज रेकर्डेड जन्म रेकर्ड करा आपन जदि देखिबे लुक तार 2 पर्व प्रथम 3 पद से समय रे समस्त साम्राज्यवासी नाम लेखाजिब निमंते काइसर अगस्टंक ठारू आज्ञा घोषणा करागला। सूर्यार शासनकर्ता किरणीयंक समय रे प्रथम थर एही नाम लेखा होइथिला सेति निमंते समस्ते नाम लेखाइबा पई आपण आपण नगर को जाउथिले। पुणी जोसेफ मध्य नाम लेखाइबा निमंते मरियम को सहित गालिलीर नाजरित नगररू जिहुदा प्रदेशर बेथलेहेम नामक दाऊदंक नगर को गले कारण से दाऊदंक वंश और गोष्ठीर लोक थिले। 11 पद पढ़ंतु कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम्भमानंक निमंते त्राणकर्ता जन्मग्रहण करियछंती से ख्रीष्ट प्रभु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म एटी रेकर्ड करुछंती लुक जड़े वैद्य थिले डॉक्टर थिले
ତା ସହିତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀକୁ ଲୁକ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଆଜିର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ପଢିଲୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ଆଉ 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ବେଥଲିହିମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ନାଜରିତର ବେଥଲିହିମରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକି ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି। ତାପରେ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ, ଲୁକ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ନାମ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ এই নামটা প্রদান କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ବି ପଢୁ। ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ 21 ପଦ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନେ କୋଉ ଲୋକ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେଭିୟର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମଟା ନେଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ନାମ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାମ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା। ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିପାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଗର୍ବ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଇବଲ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର, ଯେବେ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବିନା ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ହବନି। ଈଶ୍ୱର କିଏ ବିନା ବାଇବଲରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି। ବାଇବଲ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାଇବଲ ହଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହବ, ସବୁ ବିଷୟ। ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଧୂଳିରୁ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ 84,000 ଜନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିବ, ତାପରେ ତାର ବିଚାର ହବ। ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ। ତାପରେ ଲୁକ 2 ପର୍ବ 40-41। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ
ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣ 40, 41, 42 ବି ପଢିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 40, 41, 42। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏବେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଆଉ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ତାର 46 ପଦ, 47 ପଦ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେଉଥିଲେ, ଆଚମ୍ବିତ ହଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ବି ପଢିବେ ବା ଭୂଗୋଳ ବି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ ସକାଶେ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଡେଇ ବାଟ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଫେରିକି ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ନେଇକି ଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 51 ପଦ ଆଉ 52 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 51, 52। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହୁଡି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ସେ ରହିଲେ ସେଠି 12 ବର୍ଷରୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରହିକି? ମାର୍କ ତାର 6 ପର୍ବ 3 ପଦ ଦେଖିବେ, ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଏ କି ସେଇ ବଢ଼େଇ ନୁହେଁ? ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, ଯୋଶୀ, ଜିହୁଦା ଓ ସିମୋନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭଉଣୀମାନେ କି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ତାର ରେକର୍ଡ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କରି ସେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଡ ପୁଅ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା, ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ? 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? 12 ବର୍ଷର ବଢେଇ ନୁହେଁ। 12 ବର୍ଷର ବଢେଇ ବିଷୟ ଲୋକ 12 ବର୍ଷର କିଏ ବଢେଇ କାମ କରେ ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷ
से नाजरेथରେ ରହିଲେ ମରିୟମଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ସେ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନାଜରେଥ ରହିଲେ ଆଉ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲୁକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷରେ ସେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେଇଗୁଡାକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଗଲେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଲେ, 12 ବର୍ଷରେ ଗଲେ ରହିଲେ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଲା ତାପରେ, ଲୁକ 3:21 ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? ତାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ବି ରେକର୍ଡେଡ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3:23 ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯୋସେଫ ଏଲିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଣ କଲେ? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁନ୍ନତ ହେବା ବି ଲେଖାଯାଇଛି, 12 ବର୍ଷ ବୟସର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ନାଜରେଥରେ ବଢେଇ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ। ନାଜରେଥରେ ଅନେକ ବଢେଇ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଢେଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଏ ବଢେଇ କାହାକୁ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ, ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କାମ ଠିକରେ କରନ୍ତି ଆଉ ଉଚିତ ସମୟରେ ଲୋକକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନାଜରେଥରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ବଢେଇ, ସେଇ ବଢେଇ। ସେ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବଢେଇ ଭାବରେ ରହିଲେ। ତାପରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ 4:1 ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଏବଂ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଶୟତାନ କର୍ତ୍ତୃକ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ଏବେ 40 ଦିନର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ସେ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଆସି ରହିଲେ ତାର ସବୁ କଥା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲୁକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ପକାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ମନିଟାଇଜେସନ କରିନାହିଁ, ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପୌରାଣିକ ବି ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଐତିହାସିକ ଅଟନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟ୍ରୁଥ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବଳକା 30 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଏବେ, ଆଉ ବଳକା 3ଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ 3 ବର୍ଷର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ
13 ପଦ, ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 13 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଏଟା ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସ 31 ବର୍ଷ ବୟସର ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରଥମଟା ଲେଖା ଅଛି 31 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଏବେ 32 ବର୍ଷ ଜାଣିଛି। ଆଉ ୟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷ କଥା ବି କହିଲି, ଯାହା ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ କଥା। ତାପରେ ଯୋହନ 11 ପର୍ବ 55 ପଦ। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ଥିଲା, ପୁଣି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। 12 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। 13 ପର୍ବ 1 ପଦ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ପ୍ରୟାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଗତରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁଶାନ୍ବିତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ 33ତମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ତ ଆମେ ଲୁକ ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ରହଣୀ କାଳର ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ, କାହାଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ, କୋଉ ପଣ୍ଡିତଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କାହା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମିଶୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଠାରେ ମିଶୁଛି, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା କୋଉ ଧର୍ମଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ, କିଏ 5 ମାଛକୁ 5,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଝଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିଏ ପବନକୁ ଚୁପ୍ କରେଇଥିଲେ, କିଏ 4 ଦିନର ମଢାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ମରିକି ଉଠିଥିଲେ, କିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଯେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିବେ ସେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଭାରତର ରାଜା ମାନେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକଟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଏକା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ କହିବା ମାତ୍ରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ କାହା ପାଖକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯିବ? ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରେ ତ ସେ ରାତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ।
ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 46 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଅନେକେ କଣ କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ନଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ ଅଛି। এইটা ওড়িশা সরকার কি ভারত সরকার নুহে যে ভুল তথ্য গুড়াক ଦେଇକି ভুল রিপোর্ট বনাଯିବ। এইটা ରୋମିଓ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏତେ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ତାର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ 24 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଲୁକ ସେ 24 ଏଠା- ତାର 6। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ ଗାଲିଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମରିକି ଉଠିଛନ୍ତି। ଲୋକ ସବୁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା, ଆଉ ସେ ସମାଧିରୁ ଉଠିବା, ସେଇଟା ବି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 24 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଗତରେ ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାରତକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? AD 52 ରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଆଜିକୁ 1972 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ସେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସମୟର ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭାରତକୁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। এইটা ଲେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଗମନ କରିବେ। ଲୁକ ଏଇଟା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ହେବା ବିଷୟ 8ମ ଦିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ 30 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋହନ ତାଙ୍କର 3ଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ମାନେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ 33 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି କରୁଛନ୍ତି।
से क्रूसरे क्रूसार्पित हेले, से मृत्युभोग कले, से समाधिस्थ हेले, आ समाधि से तृतीय दिवस उठिले। आ लोक लिखुचंती तांकर स्वर्ग को नीत हेबा कथा भी लिखुचंती। आ एठे लिखुचंती से जेपरि स्वर्ग को जाइछंती सेठारु से सेहीपरि आगमन मध्य करिवे। से आगमन करबा कले कोन करिवे, से विचार करबा कासिबे, सत्य धर्म रे विचार करिवे। एइटा लोक तांकर प्रेरित पुस्तक लिखुचंती। एबे चारियाडे लोक मान को कोन कहा जाउची, मन परिवर्तन करबा पई कहा जाउची। मन परिवर्तन कले ही जने लोक स्वर्ग राज्य को जाई पारे। धर्म परिवर्तन नुहे, नाम परिवर्तन नुहे, जाति परिवर्तन नुहे, मन परिवर्तन, एटा समस्त को जाना जाउची। प्रेरित 17 पर्व 30 पद। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। एबे से कोन करछथि, समस्त को मन परिवर्तन करबा पई जणाउची। धर्म परिवर्तन नुहे। कोठी भी ख्रिस्टियन माने धर्मांतरीकरण करंती ने। एटा नुआ शब्द बाहर करछथि, धर्मांतरीकरण, कन्वर्सन ऑफ रिलीजन। कोठी मध्य मोर जानिबारे धर्मांतरीकरण हे नै, एउ मध्य नै। कोन कहा जाउची, मन परिवर्तन करो, जीवन परिवर्तन करो, चरित्र परिवर्तन करो, पाप को परित्याग करो। एटा सर्वत्र समस्त को जना जाउची। एटा को कहा जाए सुसमाचार प्रचार। सुसमाचार किए? सुसमाचार जीसु। सेटा लोक लिखुचंती। लोक 2 पर्व पुणी थे पढ़ा 10 और 11 पद। लोक 2 पर्व 10 और 11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। समस्त सुसमाचार कौन, जे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण कर, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता जन्म ग्रहण कर, नाम भी लिखा जाए से ख्रीष्ट प्रभु। जीसु को नाम रे ही परित्राण अछि। एटा बाइबल प्रकाश करे। से मानवर मुक्ति निमंते, मानवर पाप क्षमा निमंते से जगत को आसी थे, और से जन्म ग्रहण करथिले। कारण तांकर सुष्ट मनुष्य को उद्धार तार धर्म कर्म त्याग तपस्या पुण्य रे हुए नहीं। तेणु त्राणकर्ता आसबार आवश्यक थिला। से त्राणकर्ता भाव आसिले। आज से सुसमाचार समस्त को जणाई दिया जाउची मन परिवर्तन करिबा पई। कारण परवर्ती पद लिखा जाउची प्रेरित 17 पर्व 31 पद रे पढ़िबे। प्रेरित 17:31। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। कौन करिवे, जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु को जे जय कर उठिचंती से जगतर विचार करिवे धार्मिकतारे। गोटे दिन धार्य करा जायछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट किए? प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती जगतर सृष्टिकर्ता। और प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती मानव जातिर मुक्तिदाता। और प्रभु यीशु होचंती जगतर विचारकर्ता। और से समस्तंकर त्राणकर्ता। प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल ख्रिस्टियन मानकर नुहंती, समुदाय मानव जातिर त्राणकर्ता। और यीशु को ग्रहण करने द्वारा कार धर्म कि जाति कि भाषा किसी परिवर्तन हुए नहीं। परिवर्तन हुए कौन? तार मन परिवर्तन हुए। तेणु यीशु को ग्रहण करने द्वारा जड़े लोकर धर्म चली जाऊ नहीं, तार जीवन बदली जाउछि, तार चरित्र तार स्वभाव बदली जाउछि। तेणु यीशु को ग्रहण कर कौन असुविधा नहीं। कहीं भी ग्रहण कर परित्राण केवल यीशु ठारे ही मिले। और प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त त्राण करता। 2टा पद में पढ़ा। तीतस तार 2 पर्व 11 पद।
କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ, କିଏ କହୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କି ଆମେରିକାରୁ ଆସିନଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଉ ଦେଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏ ବିଦେଶୀ ଭଗବାନ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:2। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯୀଶୁ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ତାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାର ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି, କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି। ମୁକ୍ତି କେବଳ କେବଳ ଯୀଶୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲରେ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା, ତେଣୁ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅଧିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ନିହାତି ବାଇବଲ ପଢିବା। ବାଇବଲ ନ ପଢି ଯୀଶୁକୁ ଜାଣି ହବନି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୁଡେ ବାବା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ନେତା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ସତ୍ୟତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ କଣ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧାର ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ଯୀଶୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଯୀଶୁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ ଯୀଶୁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି, କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ପର୍ବ ତାର 9 ଆଉ 10 ପଦରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ପର୍ବ ତାର 9 ଆଉ 10। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବ ଜାତୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବ ବଂଶୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବ ଭାଷାବାଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ସର୍ବ ଧର୍ମୀୟ ଲେଖା ହେଇନି। ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସେଇ ଧର୍ମରୁ ବି ଯିବେ, ସେଇ ଧର୍ମରୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ବି ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସରଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯିବେ। ମାନେ ଆମର ଭଦ୍ରତା, ସରଳତା, ନମ୍ରତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟ। ଧର୍ମ କର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ଦରକାର, ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି ସର୍ବ ଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ, ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ, ସର୍ବଧର୍ମୀୟ ଲେଖା ହେଇନି। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଯିବେନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାପ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କିଛି କହିନାହିଁ। ଏଠି ରାଗିବାର ବିଷୟ ବି କିଛି ନାହିଁ।
जदि आपण माने अधिक जीशु विषय जानवा चाहती आप यूट्यूब रे जातु आपणकर से कमेंट बॉक्स में लिखु मु जीशु विषय एटा जानवा चाहूँ गाली दिंतु गाली देले किसी लाभ नहीं गाली दे कार मंगल हेबनी जदि जीशु विषय जानवा चाहते लिखु मु जीशु विषय एटा जानवा चाहूँ जीशु विषय से जानवा चाहूँ आप लिखिपारती आम आपको निश्चित भाव उत्तर देव निश्चित भाव आपको उत्तर देव जहाँ लेखाई निश्चित भाव जन जहाँ लेखाई ना लेखाई जो कहते अज्ञात 18 वर्ष कौटी काटिले आज आम शिक्षा देखिलु 18 वर्ष कौटी काटिले 18 वर्ष कथा मुझे कहना जीशु ख्रीष्ट जगत रही काल 33 वर्षर समस्त बरण मुझे तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जुक्ति तर्कर विषय नुहति विश्वास विषय जे के विश्वास करिवो से विनष्ट न होई परित्राण प्राप्त है प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु।